আমরা লাস্ট ক্লাসে তোমার হাইপোথাইরয়েড স্টার্ট করছিলাম, একটু করে বলেছিলাম যে decreased secretion of the thyroid gland is called hypothyroidism. This figure showing the difference between the hypothyroidism and hyperthyroidism. আচ্ছা, causes of hypothyroidism ছিল thyroiditis, endemic colloid goiter, idiopathic colloid goiter, destruction of the thyroid gland by irradiation or surgical removal of the thyroid gland. আচ্ছা, these are the physiological characteristic of hypothyroidism. আমি লাস্ট ক্লাসটা হালকা একটু রিপিট করে নেক্সট চলে যাচ্ছি। Like fatigue, extreme somnolence with sleeping up to 12 to 14 hours a day, extreme muscular sluggishness, slowed heart rate, that is bradycardia, decreased cardiac output, decreased blood volume, sometimes increase body weight. Constipation কেন হয়? কারণ হচ্ছে GI motility-টা অনেক ডিক্রিজ করে যায়। Mental sluggishness, depressed growth of the hair, scaliness of skin, development of frog-like husky voice, and development of edematous appearance throughout the body, which is called myxedema in severe cases. আচ্ছা, hypothyroidism, effect of hypothyroidism অথবা what are মানে কোন স্টেজে তুমি কি বলবা? Hypothyroidism in case of children is known as cretinism, and hypothyroidism in case of adult is known as myxedema. Cretinismটা বলেছিলাম যে এক্সট্রিম হাইপোথাইরয়েড স্টেট ডিউরিং ফিটাল লাইফ, ইনফ্যান্সি এন্ড চাইল্ডহুড। হ্যাঁ, কেন কেন হয়? কারণগুলা হচ্ছে তোমার কনজেনিটাল ল্যাক অফ থাইরয়েড গ্ল্যান্ড যদি থাকে, থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ইটসেলফে যদি কোনো জেনেটিক ডিফেক্ট থাকে, অথবা তোমার আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি থাকে যদি ইন দ্য ডায়েটে। আর ফিচার গুলো তো বলেছিলাম, ক্রিটিনিজমের ডিলেড মাইলস্টোন অফ ডেভেলপমেন্ট অফ চাইল্ড, permanent stunted growth, so baby can be obese, stocky, short, and mental retardation, pot belly, facial puffiness with idiotic look, intolerance to cold and hypothermia, skeletal growth is more inhibited than is soft tissue growth, occasionally tongue is protruded টান থাকবে with continuous salivation, অথবা এটাও বলতে পারো যে tongue becomes so large in relation to skeletal growth that it obstructs the swallowing and breathing. তখন তোমার কি টাইপের ব্রিদিং হয়? গাটারাল ব্রিদিং, মানে বাচ্চাটা অনেক সময় চকিং ইফেক্ট খুব ওদের ফ্রিকোয়েন্টলি হতে থাকে। This is the figure showing cretinism, cretin baby. আচ্ছা, মিক্সিডিমাটা স্টার্ট করেছিলাম। মিক্সিডিমা develops in a person who have almost total lack of thyroid hormone function. It is a syndrome resulting from hypothyroidism in case of adults. বারবার বলছিলাম, বাচ্চাদের হলে আমরা বলি ক্রিটিনিজম, আর বড়দের হলে বলি, অ্যাডাল্ট লাইফে হলে বলি আমরা মিক্সিডিমা। এর কজ কি? রিমুভাল অফ দ্য থাইরয়েড টিস্যু ডিউরিং সার্জারি, থাইরয়েড ড্যামেজ বাই রেডিও আয়োডিন থেরাপি, autoimmune thyroid disease, iodine deficient diet. ফিচার গুলা বলেছিলাম, স্কিনটা কেমন হবে? ড্রাইনেস অ্যান্ড থিকনেস অফ দ্য স্কিন, কোল্ড অ্যান্ড কাম skin become yellowish, face puffy and bagginess under eyelid, loss of hair, weight gain, intolerance to cold and hypothermia, constipation, bradycardia, decreased blood volume and cardiac output, husky voice. Muscle sluggish and relax slowly after contraction, sleep up to or lasting 12 to 14 hours a day, decreased libido in case of male, memory is poor, then increased plasma cholesterol level. তাহলে ট্রিটমেন্ট হবে ডেইলি ওরাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ থাইরক্সিন কন্টেনিং ট্যাবলেট। আচ্ছা, এমন একটা ডিজিজের নাম বলো যেটা তুমি ওভার টেলিফোন ডায়াগনোসিস করতে পারো। আমি গতকাল বললাম, কোনটা বলো তো? ম্যাম মিক্সিডিমা। হ্যাঁ, মিক্সিডিমা। কে জানি হাইপোথাইরয়েডিজম বলতেছিল। হাইপোথাইরয়েডিজম তো তোমার ক্রিটিনিজমেও হয়, মিক্সিডিমাতেও হয়, কিন্তু তোমার ক্রিটিনিজম একটা বাচ্চা, সে মেন্টালিটারে ওর কথা শুনে কিন্তু হয়তো তুমি বুঝতে পারবা না, কিন্তু মিক্সিডিমা তোমাকে ফোন করলো, তখন তুমি ফোনে ওর হাস্কি ভয়েস শুনেই বুঝতে পারবা হি অর শি ইজ সাফারিং ফ্রম মিক্সিডিমা। যে হাস্কি ভয়েস, দিস ইজ দ্য হলমার্ক অফ মিক্সিডিমা। হ্যাঁ, আর হচ্ছে তোমার ব্যাগিনেস আন্ডার আই। আচ্ছা, এই লাস্ট টাইম একটা কোয়েশ্চেন আসছিল, মানে ছোট্ট শর্ট নোট 1 মার্কের, হোয়াট ইজ মিক্সিডিমা ম্যাডনেস?
When mentation is slow, memory is poor, and in some patients there are several severe mental symptoms is called myxedema madness. মানে কি দেখো, এই যে এই মিক্সিডিমার সবগুলো ফিচার থাকবে, সাথে তোমার কি থাকবে, মেন্টেশন মানে হচ্ছে তোমার কনসেন্ট্রেশনটা মানে খুব স্লো বা পোর কনসেন্ট্রেশন থাকবে, মেমোরিটা পোর থাকবে, এবং তোমার কিছু মেন্টাল সিমটম বা সাইকোলজিক্যাল সিমটম যখন অ্যাসোসিয়েটেড হয়ে যায় তখন ওকে আমরা মিক্সিডিমা ম্যাডনেস বলি। মানে if the patient is suffering from myxedema associated with psychological disorder is known as myxedema madness। ঠিক আছে, তোমরা তো এই ফিচার গুলা লিখবেই, skin, face change, hair loss, weight gain, constipation, bradycardia, husky voice, decreased blood volume and cardiac output, তারপর এগুলা সব লিখে মানে লিখবে যে when this myxedema is associated with mentation is slow, memory is poor, and associated with severe mental symptoms is known as myxedema madness। ঠিক আছে, এটা একবার একবার প্রশ্নে আসছিল। তারপরে অনেক সময় বলা যে মোজাম্মেল স্যারের বইয়ে দেখবা যে থাইরয়েড গ্ল্যান্ড ওখানে আছে মিক্সিডিমা হার্ট। মিক্সিডিমা যখন তোমার হার্টকে এফেক্টেড করে ফেলে, পেশেন্ট হার্ট ডিজিজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ মিক্সিডিমা ইজ নোন এজ মিক্সিডিমা হার্ট। এটা আসেনি, কিন্তু মিক্সিডিমা ম্যাডনেসটা আসছিল। আবার বলছি, when mentation is slow, memory is poor, and in some patients there are severe mental symptoms is called myxedema madness. This is the figure showing demonstrating the bagginess under eye and swelling of the faces। এই যে দেখো, this is the bagginess under eye। এটা কেন হয় জানো? মিউকোপলিস্যাকারাইড ডিপোজিশন হয়। এই যে this is the bagginess under eye। ঠিক আছে, আচ্ছা এটা মাঝে মাঝে ভাইবাতে জিজ্ঞেস করে, why bagginess under eye and swelling of the face occurs in case of myxedema? In this condition, greatly increased quantities of hyaluronic acid and chondroitin sulfate bound with protein form excessive tissue gel in the interstitial space, and this causes the total quantity of interstitial fluid to increase. Because of the gel nature of this excess fluid, it is mainly immobile and edema is non-pitting type। ইডিমা তো জানো তোমরা, ইডিমা মানে হচ্ছে অ্যাকুমুলেশন অফ ফ্লুইড ইন এনি ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেস। ইউজুয়ালি টু টাইপের থাকে, ইউজুয়ালি পিটিং এন্ড নন পিটিং। কিন্তু এইখানে তোমার দেখা যায় যে তোমার এই যে ব্যাগিনেস আন্ডার আই এবং ফেসিয়াল পাফিনেসটা বা ইডিমাটা কেন হবে, তো দেখা যায় যে মিক্সিডিমা যেসব পেশেন্টদের আছে ওদের ওই ক্ষেত্রে তোমার অনেক অনেক বেশি হাইয়ালুরোনিক অ্যাসিড এন্ড কন্ড্রোটিন সালফেট বাউন্ড উইথ প্রোটিন, মানে হাইয়ালুরোনিক অ্যাসিড এন্ড কন্ড্রোটিন সালফেট প্রোটিনের সাথে যে বাউন্ড করে থাকে, ওরা তোমার কি করে এক্সেসিভ টিস্যু জেল ইন দ্য ইন্টারস্টেশিয়াল স্পেসে ফর্ম করে, এবং দিস কজেস দ্য টোটাল কোয়ান্টিটি অফ ইন্টারস্টেশিয়াল ফ্লুইড টু ইনক্রিজ। এবং ডিউ টু দিস জেল নেচার of this excess fluid, it is usually immobile, and the edema is non-pitting type। এই যে এই ফ্লুইডটা এটা জেল নেচারের জন্য দেখা যায় যে they accumulate under eye and over faces। ঠিক আছে, this is the cause of bagginess under eye and swelling of face। আচ্ছা, ইউজুয়ালি তোমার হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টদের অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয়। অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস একটা কন্ডিশন যখন দেখা যায় যে আমাদের ব্লাড ভেসেল গুলা তো একদম মানে ভেসেল ওয়াল গুলো একদম ক্লিয়ার থাকে, ওখান থেকে ব্লাড ইউনিফর্মলি ফ্লো হতে থাকে। কিন্তু দেখা যায় যাদের মানে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস একটা কন্ডিশন, ওই কন্ডিশনে তোমার ব্লাড ভেসেল গুলার গায়ে তোমার ফ্যাট ডিপোজিশন হয়, চর্বি জমে জমে তোমার দেখা যায় যে ব্লাড ভেসেলটা ন্যারো হয়ে যায়, ওর একসময় দেখা যায় ওখানে একটা ব্লক সৃষ্টি হয়ে যায়। ঠিক আছে, আর ব্লাড ভেসেলটা অনেক হার্ড হয়ে যায়, ওর ইলাস্টিসিটিটা নষ্ট হয়ে যায়। ওই ক্ষেত্রে আমরা ব্লাড ভেসেলটাকে বলি অ্যাথেরোস্ক্লেরোটিক ব্লাড ভেসেল। এখন দেখা যায় যে তোমার হাইপোথাইরয়েড যেসব পেশেন্টদের আছে, আমরা আমরা প্রথমেই পড়েছিলাম যে থাইরয়েড হরমোনের একটা ফাংশন হচ্ছে আমাদের ব্লাডে কোলেস্টেরল, ট্রাইগ্লিসারাইড ওদেরকে কমিয়ে রাখা, মানে ডিক্রিজ করে দেওয়া। যাদের হাইপোথাইরয়েড আছে তার মানে তাদের হাইপোথাইরয়েড মানে হচ্ছে তোমার থাইরয়েড হরমোন দ্যাট ইজ T3 and T4 টা নাই বা কম আছে। তাহলে তোমার কি হবে, ওরা তোমার কোলেস্টেরলটাকে, ওরা যেহেতু নিজেরাই কম, ওরা তো কোলেস্টেরলকে কমাতে পারবে না, তাহলে ওই কোলেস্টেরল গুলা বেড়ে যাবে। বেড়ে ওরা কি হবে, ব্লাড কোলেস্টেরল, যেটা বাংলা ভাষায় আমরা চর্বি বলতে পারি, ওটা আস্তে আস্তে তোমার ব্লাড ভেসেল গুলার গায়ে জমা হতে থাকে। জমা হয়ে আস্তে আস্তে তোমার ব্লকস মানে অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস মানে হচ্ছে ব্লাড ভেসেলটাকে তোমার হার্ডেনিং করে দেয় এবং ওর ওয়ালে তোমার প্ল্যাক ফর্মেশন করে রাখে। ঠিক আছে, so the atherosclerosis in hypothyroid
হাইপোথাইরয়েডিজম, তাহলে হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টদের কেন অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস হয়? Lack of thyroid hormone increases the quantity of blood cholesterol because of altered fat and cholesterol metabolism and diminished liver excretion of cholesterol in the bile. আগেই বললাম যে সরি, থাইরয়েড হরমোনের কাজই হচ্ছে আমাদের ব্লাড কোলেস্টেরলটাকে ডিক্রিজ করা। কিন্তু যখন তোমার থাইরয়েড হরমোনটা থাকবে না বা অ্যাবসেন্ট থাকবে বা ডিক্রিজ থাকবে, তখন তোমার কি হবে? তোমার ব্লাড কোলেস্টেরলটা অনেক বেড়ে যাবে। কেন? ডিউ টু অল্টার ফ্যাট অ্যান্ড কোলেস্টেরল মেটাবলিজম অ্যান্ড ডিমিনিশড লিভার এক্সক্রিশন অফ কোলেস্টেরল ইন দ্য বাইল। The increased blood cholesterol is usually associated with increased atherosclerosis, মানে যত তোমার কোলেস্টেরল বেড়ে যাবে তোমার অ্যাথেরোস্ক্লেরোসিস এর রিস্কটা তত বেড়ে যাবে, মানে ব্লাড ভেসেল হার্ডেনিং হয়ে যাবে, ওর ইলাস্টিসিটিটা তোমার নষ্ট হয়ে যাবে এবং ব্লাড ভেসেলের গায়ে তোমার ফ্যাট ডিপোজিশন হতে থাকবে। সো many hypothyroid patients, particularly those with myxedema, develop atherosclerosis, which in turn results in the peripheral vascular disease, deafness, and coronary artery disease with consequent early death. তো দেখা যায় যে হাইপোথাইরয়েড পেশেন্টদের তোমার এই কিছু অকারেন্সের জন্য অনেক সময় আর্লি ডেথ হয়ে যায় যদি ওরা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট মেডিকেশন না নেয়। ঠিক আছে? এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট একটা ভাইভা কোয়েশ্চেন। হোয়াই hypothyroid patients are suffering from atherosclerosis? What are the causes of atherosclerosis in case of hypothyroid patient? উপরে একটু কষ্ট করে ভাইভা লিখে রাখবে। আচ্ছা, this is another important question for both written and viva. তাহলে ডিসঅর্ডার গুলা কিন্তু শেষ হলো। হ্যাঁ, হাইপোথাইরয়েড থেকে আমরা হাইপোথাইরয়েডিজম ইন কেস অফ চিলড্রেনে ছিল ক্রিটিনিজম, ইন কেস অফ অ্যাডাল্টে ছিল মিক্সিডিমা। Myxedema madness-টা জানলা যে myxedema when associated with slow mentation, poor memory and severe mental symptoms is known as myxedema madness. আর হচ্ছে কেন তোমার bagginess under eye and swelling of the face হয় due to তোমার great quantities of hyaluronic acid and chondroitin sulfate bound protein which form excessive tissue gel in the interstitial space and causes increased quantity of interstitial fluid to increase. So, because of this gel nature of excess fluid, it is usually immobile and non-pitting type of edema occurs. আর atherosclerosis কেন হয়? Due to তোমার altered fat and cholesterol metabolism in case of absence of thyroid hormone, and usually তোমার দেখা যায় যে the increased blood cholesterol level associated with increased atherosclerosis. আর when it is associated with myxedema patient, it ultimately results peripheral vascular disease, deafness and coronary artery disease with consequent early death. These are the causes of atherosclerosis in hypothyroidism. ঠিক আছে, এখন আমরা পড়বো হচ্ছে তোমার থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট। এটা তোমার বায়োকেমিস্ট্রি, ফিজিওলজি দোনো জায়গায় খুব লাগে। The biochemical measurements in diagnosis of thyroid disease traditionally known as thyroid function test. Usually তোমরা অনেক বইয়ে অনেক টেস্ট পাবা, কিন্তু এগুলা হচ্ছে বেসিক। যেমন ধরো নাম্বার 1, মেজারমেন্ট অফ দ্য TSH, টোটাল T3, টোটাল T4 and ফ্রি T3। ইউজুয়ালি দেখা যায় TSH টা তোমার নর্মাল ভ্যালু কত 0.35 থেকে 0.5 ইউনিট পার লিটার, যেটা তোমার দেখা যায় যে হাইপারথাইরয়েডিজমে ডিক্রিজ করে যায় বাট প্রাইমারি হাইপারথাইরয়েডিজমে ইনক্রিজ করে যায়। ফ্রি T4 9 to 24 picomole per liter. Total T3 is 55 to 144 nanomole per liter. Total T3 is around 2 nanomole per liter. আচ্ছা, আমরা আরেকটা জিনিস করতে পারি, থাইরয়েড রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিন আপটেক অ্যান্ড স্ক্যান, দ্যাট ইজ 131 আয়োডিন অ্যান্ড 123 আয়োডিন। আচ্ছা, এটা 131টা কিন্তু উপরে হবে, হ্যাঁ, ছোট করে আপটেক। দেখা যায় যে ওটা কখন কখন ইনক্রিজ করে যায়। 131 iodine and 123 iodine আপটেকটা কখন ইনক্রিজ করে যাবে? ইনক্রিজ ইন গ্রেভ ডিজিজ, ডায়েটরি আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি, toxic nodular goiter, Hashimoto's thyroiditis. তাহলে গ্রেভ ডিজিজ, ডায়েটরি আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সি, টক্সিক নোডুলার গয়টার আর হাশিমোটোস থাইরয়েডিস। আর ডিক্রিজ করে যাবে এন্টি থাইরয়েড ড্রাগ, থাইরয়েড হরমোন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, সাব অ্যাকুইট থাইরয়েডাইটিসে তোমার এই রেডিও অ্যাক্টিভ আয়োডিনটা ডিক্রিজ করে যায়। অথবা তুমি রেডিও আয়োডিন টু ডিটেক্ট দ্য থাইরয়েড ক্যান্সারও তুমি ডিটেক্ট করতে পারবা। আদার টেস্ট কি? থাইরয়েড অ্যান্টিবডি, যেটা ইনক্রিজ ইন গ্রেভ ডিজিজ এন্ড হাশিমোটো থাইরয়েডাইটিস, সেরাম থাইরোগ্লোবুলিন
autoimmune thyroid disease, which is serum thyroglobulin, which can detected in autoimmune thyroid disease and thyroid cancer, calcitonin, which is increased in thyroid cancer and thyroiditis, ultrasonography USG, that means ultrasonography of the thyroid gland. এখন আরো অনেক কিছু নতুন নতুন অ্যাডভান্স টেকনিক বেরিয়েছে। MRI of the thyroid gland হচ্ছে, thyroid biopsy FNAC, that is fine needle aspiration of thyroid gland for biopsy. আচ্ছা, এতে তোমরা কয়েকটা করে স্টার দাও, রিটেনের জন্য খুব কমন কোয়েশ্চেন, রিটেন এবং ভাইবাতেও। What are the difference between a pituitary dwarf and a cretin baby? The differences between pituitary dwarf and a cretin baby. প্রথমে হচ্ছে পয়েন্টগুলো যদি আমরা দেখি, কজটা যদি দেখি, ইন কেস অফ ক্রিটিনিজম তোমরা তো জানো কেন হবে হাইপোথাইরয়েড স্টেট ইন কেস অফ চিলড্রেন, ইনফ্যান্ট অর ফিটাস চিলড্রেন অর ফিটাস, ইনফ্যান্ট অর চিলড্রেনদের তোমার হাইপোথাইরয়েড স্টেটে যেই কন্ডিশনটা হয় ওকে আমরা ক্রিটিনিজম বলি। তাহলে এখানে লেখা হচ্ছে এটা কনজেনিটাল থাইরয়েড হরমোন ডেফিসিয়েন্সি, আর পিটুইটারি ডোয়ার্ফ হচ্ছে ডেফিসিয়েন্সি অফ গ্রোথ হরমোন ইন চিলড্রেন বিফোর দ্য এপিফাইশিয়াল ক্লোজার, তাই না? তখন আমরা ডোয়ার্ফ বলি। পিটুইটারি ডোয়ার্ফ onset of feature during infancy in case of cretinism, আর পিটুইটারি ডোয়ার্ফটা কখন তোমার onset of featureটা হবে chronologically develop until puberty. Infantile feature in case of cretinism এর main featureটা কি থাকবে? delayed milestone of development. In case of pituitary dwarf এ থাকবে infantile growth is normal. Growth of the body in case of cretinism এ decreased rate of growth but disproportionate growth. আর in case of pituitary dwarf এ কি হবে? decreased rate of growth but the growth is proportionate. এই কথাটার মানে হচ্ছে যে একটা পিটুইটারি ডোয়ার্ফ সে তোমার বেটে হবে কিন্তু তার গ্রোথটা প্রপোর্শনেট হবে। যেমন ধরো যে তার কোনো ডিসপ্রপোর্শনেট গ্রোথ থাকবে না। তার বডি গ্রোথ যেমন ধরো সে শান্টেড গ্রোথ থাকবে উইথ তার হ্যান্ডস ফিটস, এগুলাও তোমার মানে শান্টেড ছোট ছোট থাকবে। কিন্তু তোমার ক্রিটিনিজমে দেখা যায় ওর গ্রোথও ডিক্রিজ থাকবে, বাট এই হাত পার যে গ্রোথটা ওটা টোটালি ডিসপ্রপোর্শনেট থাকবে, হয়তো হাতটা বড় অথবা পাটা বড়, মানে কোনো প্রপোর্শনেট গ্রোথ না। মেন্টাল গ্রোথ ইন কেস অফ ক্রিটিনিজমে মেন্টালি রিটার্ডেশন, এটা অবশ্যই থাকবে ক্রিটিনিজমে, আর পিটুইটারি ডোয়ার্ফে মেন্টাল গ্রোথটা নর্মাল থাকে। ফেসিয়াল অ্যাপিয়ারেন্স ইন কেস অফ ক্রিটিনিজম পাফি ফেস, প্রোট্রুডেড টাং এন্ড ইডিওটিক লুক, আর তোমার পিটুইটারি ডোয়ার্ফে ইউজুয়ালি নর্মাল অ্যাপিয়ারেন্স। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য ক্রিটিনিজম এন্ড পিটুইটারি ডোয়ার্ফ। নাও the difference between cretinism and myxedema, এটা তোমরা জানো cretinism হচ্ছে hypothyroid state in case of children and myxedema is the hypothyroid state in case of adult. তাহলে আমরা একটু দেখি the difference between the cretinism and myxedema. Cause and victims: cretinism, hypothyroidism in infants and children. Cause and victims in case of myxedema, hypothyroidism in adults. Growth of the body and short stature: cretinism এ present, myxedema তে absent. Mental retardation: cretinism এ present, myxedema তে absent. Intradural cutaneous edema: cretinism এ absent, myxedema তে present. Pot belly and stocky appearance: in case of cretinism it is present, in case of myxedema it is absent. So these are the difference between cretinism and pituitary dwarf, and these are the difference between the cretinism and myxedema. দুইটা প্রশ্নই কিন্তু খুবই কমন। Now another important question, goiter. এটা প্রায় এই যে তোমাদের শর্ট নোট আসে রিটেনে। গয়টার, গয়টার মানে কি অ্যাজ এ হোল তোমরা জানো, আমরা বাংলায় গয়টারকে কি বলি? আছো কেউ? গলগণ্ড। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো তো আমাদের দেশে কোন এরিয়াতে গয়টার খুব প্রেজেন্ট? নাম উত্তরবঙ্গ। হ্যাঁ, উত্তরবঙ্গ। ওসব জায়গায় কেন গয়টার হয় জানো তোমরা? মেইনলি আমরা জানি সমুদ্র থেকে ঢুকে না, একজন বলো। আয়োডিনের অভাব। ভেরি গুড। তোমার ওখানকার সয়েলে দেখা যায় যে আমরা মেইনলি তোমার সলটা কোথা থেকে পাচ্ছি, সয়েলেই তোমার আয়োডিনটা নাই। তো তোমার ওরা যে মানে যে যাই হচ্ছে কোনো তার মানে তোমার কোনো খাবারে আয়োডিন নাই। আয়োডিনের জন্য তোমার যেই রোগটা হচ্ছে ওকে আমরা বাংলায় গলগণ্ড বলি। মানে মেইনলি তোমার সিম্পলি যদি আমরা গয়টার বলতে চাই, দিস ইজ দ্য এনলার্জমেন্ট অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, ঠিক আছে?
The term goiter means a greatly enlarged thyroid gland. It is usually two types, that is endemic colloid goiter and idiopathic non-toxic colloid goiter. Endemic কথাটার মানে হচ্ছে কি অঞ্চল বিশেষে, যেমন তোমরা বললা যে উত্তরবঙ্গে দেখা যায় ইউজুয়ালি ওই অঞ্চলের ম্যাক্সিমাম মানুষেরই তোমার গলগণ্ড থাকে, বিকজ তোমার ওখানে তোমার সয়েলেই তোমার আয়োডিন নাই। আর ইডিওপ্যাথিক মানে হচ্ছে, ইডিওপ্যাথিক কথাটার মানে হচ্ছে আননোন, মানে আমরা জানি না এটার কারণ। ইডিওপ্যাথিক নন টক্সিক কোলয়েড গয়টার। এই যে দিস ইজ দ্য ফিগার শোয়িং দ্য নর্মাল হেলদি থাইরয়েড গ্ল্যান্ড, দিস ইজ দ্য ফিগার শোয়িং তোমার গয়টার। ইট মিনস হচ্ছে তোমার এনলার্জমেন্ট অফ দ্য থাইরয়েড গ্ল্যান্ড। ঠিক আছে, তোমার বিভিন্ন কারণে এনলার্জ গুলা হতে পারে, আমরা দেখবো। This is the normal thyroid gland. This is the goiter, that is simply enlargement of the thyroid gland. আচ্ছা, আমি একটু আগে দুইটা গয়টারের কথা বলেছিলাম, endemic colloid goiter, endemic colloid goiter which is usually caused by dietary iodine deficiency. আমি তোমাদের বুঝার জন্য একটু ডিটেইলস বলবো, তোমরা যদি চাও এটা আরো শর্ট করে নিয়ে নিতে পারো। ইউজুয়ালি দেখা যায় শর্ট নোট গুলাতে 2.5 নাম্বার করে থাকে। হ্যাঁ, একটু ছবি টবি দিয়ে একটু কষ্ট করে যদি একটু আঁকতে পারো তাহলে অনেক মার্কস পাওয়া যায়। আচ্ছা, endemic colloid goiter is non-toxic goiter which is caused by iodine deficiency, which is also known as iodine deficiency goiter. আমি প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম যে আমাদের নরমালি থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস হওয়ার জন্য কতটুকু আয়োডিন লাগে। দেখা যায় হয় প্রত্যেক বছর তুমি যদি ইয়ার ওয়াইজ হিসাব করো, পার ইয়ারে 50 মিলিগ্রাম আয়োডিন লাগবে, অথবা পার উইকে 1 মিলিগ্রাম আয়োডিন লাগবে। আবার বলছি, এক বছরে 50 মিলিগ্রাম আয়োডিন লাগবে ফর দ্য সিনথেসিস অফ থাইরয়েড হরমোন, অথবা 1 মিলিগ্রাম আয়োডিন পার উইক লাগবে। এটা কিন্তু এমসিকিউ ভাইবা খুব ইম্পর্টেন্ট। আবার সো দেখো, অ্যাবাউট 50 মিলিগ্রামস অফ আয়োডিন আর রিকোয়ার্ড in each year or about 1 milligram per week for the formation of adequate quantities of thyroid hormones. মানে এর কম হয়ে গেলেই তোমার আয়োডিন ডেফিসিয়েন্সিটা দেখা যাবে। In certain areas of the world, insufficient iodine is present in the soil for the foodstuffs to contain even this minute quantity. মানে এত অল্প কোয়ান্টিটিও দেখা যায় যে অনেকগুলো জায়গায় থাকে না। Therefore, in days before the iodinized salt, many people who lived in these areas developed extremely large thyroid gland called endemic goiter. দেখা যায় যে তোমার আয়োডিনাইজ সল্ট আবিষ্কারের আগে এই এরিয়াগুলোর অ্যারাউন্ড প্রত্যেকটা মানুষেরই তোমার দেখা যেত যে গয়টার দেখা গেছে। এখন তোমার আয়োডিনাইজ সল্ট আসার সাথে তোমার এই কনসিকুয়েন্সটা অনেক কমে আসছে। আচ্ছা, the following mechanism results in development of the large endemic goiter. মানে তোমার এই endemic goiterটা কিভাবে হচ্ছে, কোন মেকানিজমে? lack of iodine prevent the production of both thyroxine and triiodothyronine. মানে আয়োডিন নাই, তার মানে আমার T3 and T4 টা ফর্ম হচ্ছে না। As a result, no hormone is available to inhibit the production of TSH by the anterior pituitary gland, which causes the pituitary to secrete excessive large quantities of TSH. তোমরা যদি একটু মনে করার চেষ্টা করো, কি হয় যে তোমার anterior pituitary থেকে TSH টা আসে, TSH টা এসে থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের উপর কাজ করে T3 T4 সিক্রেশন করার জন্য। এখন আমার T3 T4 নাই, তখন তোমার কি হবে যে হিউজ অ্যামাউন্টে তোমার TSH সিক্রেশন হতেই থাকবে। তাহলে দেখা আচ্ছা আরেকবার পড়ি, lack of iodine prevents the production of both T3 and thyroxine and triiodothyronine. As a result, no hormone is available to inhibit the production of TSH by the anterior pituitary, which causes the pituitary to secrete excessively large quantities of TSH. The TSH then stimulates the thyroid cells to secrete tremendous amount of thyroglobulin colloid into the follicles, and the gland grows larger and larger. Because of lack of iodine, thyroxine and triiodothyronine production does not occur in the thyroglobulin molecule and therefore does not cause the normal suppression of the TSH production by the anterior pituitary gland. The follicle become tremendous in size and the thyroid gland may increase up to 10 to 20 times than its normal size. Ultimately, তোমার large endemic goiter is formed. ঠিক আছে, তাহলে তোমার কেমন করে গয়টারটা হচ্ছে আমার
তোমার হচ্ছে ডায়েটেই তোমার কোনো আয়োডিন নাই, তাহলে তোমার কোনো T3 and T4 ফর্মেশন হচ্ছে না। যেহেতু T3 and T4 ফর্মেশন হচ্ছে না, ওরা হচ্ছে তোমার অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারিকে কোনোভাবেই সাপ্রেস করতে পারতেছে না যে যখন তোমার অ্যান্টেরিয়র পিটুইটারি ডিটেক্ট করবে যে আমার T3 T4 নাই, তখন সে করবে কি আরো হাইপার অ্যাক্টিভ হয়ে অনেক বেশি বেশি টিএসএইচ সিক্রেশন করাতে থাকবে। এখন এই বেশি বেশি টিএসএইচ সিক্রেশন করালে কি হবে, সে তোমার অনেক বেশি থাইরোগ্লোবুলিন থাইরোগ্লোবুলিন কোলেটকে ফলিকলে নিয়ে আসবে। আলটিমেটলি তোমার কি হবে, গ্ল্যান্ডে অনেক অনেক বেশি ফলিকল হয়ে যাবে, মানে সাইজটা অনেক বড় হয়ে যাবে। তোমার বড় হয়ে গিয়ে আলটিমেটলি কি হবে, যেটা হচ্ছে নর্মালি 10 to 20 times more than the normal size, which causes the large endemic goiter. আর আরেকটা ভ্যারাইটি বলেছিলাম ইডিওপ্যাথিক নন টক্সিক গয়টার। The idiopathic non-toxic goiter is the goiter due to unknown cause. আগেই বললাম যে ইডিওপ্যাথিক কথাটার মানে হচ্ছে আননোন, মানে আমরা জানি না। The enlargement of the thyroid gland occurs even without iodine deficiency, মানে হচ্ছে তার আয়োডিন আছে, সব আছে, কিন্তু কোনো কেন জানি তোমার থাইরয়েড গ্ল্যান্ডটা বড় হয়ে যাচ্ছে। Most of these patients show signs of mild thyroiditis, which then leads to increased TSH secretion. It is suggested that it may be due to thyroiditis or deficiency of enzymes such as peroxidase, iodinase, and deiodinase, which are required for thyroid hormone synthesis. প্রথমে বলা হচ্ছে ইডিওপ্যাথিক নন টক্সিক গয়টার মানে হচ্ছে এর মেইন কজ জানা যায়নি, কিন্তু ধারণা করা হচ্ছে যে ইউজুয়ালি দেখা যায় থাইরয়েডাইটিস এর জন্য, মানে থাইরয়েডের ইনফ্লামেশনের জন্য এটা হতে পারে, অথবা আমি যে তোমার বায়োসিনথেসিসে পড়ানোর সময় কিছু এনজাইমের নাম বলেছিলাম, যেমন ধরো পারঅক্সিডেজ, আয়োডিনেজ, ডিআয়োডিনেজ, এই এনজাইমগুলোর ডেফিসিয়েন্সি থেকে তোমার এই গয়টারটা হতে পারে। In some persons with colloid goiter, the thyroid gland has an abnormality of enzyme system required for formation of thyroid hormones. The following abnormalities are: Number 1, a deficient iodide trapping mechanism, মানে হচ্ছে তোমার আমাদের ফার্স্ট স্টেপ কি ছিল, আয়োডাইড ট্র্যাপিং। ওই মেকানিজমে যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে তোমার গয়টার হতে পারে। কিভাবে দেখো, a deficient iodide trapping mechanism in which iodine is not pumped adequately into the thyroid gland. Number 2, a deficient peroxidase system in which the iodides are not oxidized to iodine state. আয়োডাইড থেকে আয়োডিন হতে অবশ্যই পারঅক্সিডেজ এনজাইমটা থাকতেই হবে, কিন্তু আমি বারবার বলছি তোমার আয়োডাইড কখনোই তোমার থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস করতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে আয়োডিন স্টেটে আসবে, এবং এই আয়োডাইড থেকে আয়োডিন হতে তোমার কাজ করতেছে পারঅক্সিডেজ সিস্টেম। কিন্তু এই পারঅক্সিডেজ সিস্টেমে যদি কোনো ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে তোমার থাইরয়েড হরমোন সিনথেসিস হবে না। A deficient coupling of iodinated tyrosines in the thyroglobulin molecule so that the final thyroid hormones cannot be formed. The deficiency of deiodinase enzyme, which prevents recovery of iodine from iodinated tyrosines that are not coupled to form the thyroid hormones. This is about 2/3 of the iodine, thus leading to iodine deficiency. These are the main 4 causes which may be important cause for colloid goiter. তাহলে কি হচ্ছে, a deficient iodide trapping mechanism, a deficient peroxidase system, deficient coupling of iodinated tyrosine in the thyroglobulin molecule, deficiency of deiodinase enzyme. আচ্ছা, গয়ট্রোজেনিক সাবস্টেন্স ধারণা, গয়ট্রোজেনিক মানে কি, এমন কিছু সাবস্টেন্স যারা গয়টার করে, গয়ট্রোজেনিক মানে গয়টার করছে, মানে ওরা হচ্ছে তোমার গয়টার করতে পারে, ওই সাবস্টেন্স গুলো ওই মানে ওই ফুডটার মধ্যে আছে। দেখো, some food stuff containing goitrogenic substance which is known as goitrogens that have propyl thiouracil type of antithyroid activity leading to TSH stimulated enlargement of the thyroid gland, মানে হচ্ছে goitrogens suppress the synthesis of thyroid hormones, therefore TSH secretion is increased resulting enlargement of the goiter. Such goitrogenic substances are found especially in some varieties of turnips and cabbages. ঠিক আছে, টার্নিপস এবং ক্যাবেজেস এর মধ্যে দেখা যায় ইউজুয়ালি কিছু ভ্যারাইটি, সব ভ্যারাইটিতে না, এই গাইট্রোজেনিক সাবস্টেন্স গুলা থাকতে পারে। সো দিস অল অ্যাবাউট গয়টার। শর্ট নোট তোমরা তোমাদের মতো করে পুরোটা লিখতে পারলে তো খুবই ভালো, আর না লিখতে পারলে একটু শর্ট করে নিতে পারো। আচ্ছা, এই আমি এখন কিছু কোয়েশ্চেন বলবো, যে কোয়েশ্চেন গুলা বিগত কয়েক বছর তোমাদের বিগত লাস্ট 5 ইয়ার্স তোমার প্রফে এসছে।
দেখো, name the hormone secreted from the thyroid gland, তোমরা জানো। write down the steps of synthesis and secretion of thyroid hormone, কোনটা বলো তো? biosynthesis of thyroid hormone. list the important functions of thyroid hormone, what is Graves' disease, ঠিক এভাবেই প্রশ্নটা আসছে। list the important functions of thyroid hormone, what is Graves' disease. list the features of hyperthyroidism, features মানে হচ্ছে clinical features of hyperthyroidism. briefly discuss about myxedema, এই জন্য এটা বারবার জোর দিয়ে পড়িয়েছিলাম। write down the effects of thyroid hormones on 5 target tissues. what is myxedema madness. দেখছো, তোমাদেরকে যে বারবার বললাম যে তুমি প্রত্যেকটা থাইরয়েড হরমোনের ফাংশন পড়ে যাবা। এখন তোমার বলছে 5 টার্গেট টিস্যু, মানে তুমি যে কোনো 5টা টিস্যুতে তুমি থাইরয়েড হরমোনের ফাংশন গুলা বলবা, লাইক কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, অথবা তোমার অন মেটাবলিজম, ক্যালোরিজেনিক ফাংশন, অন মাসেল, মানে যেটাই, যে কোনো 5টা তুমি গুছিয়ে নিতে পারো। কিন্তু প্রত্যেকবার যে 5টা আসবে তাও না, 6টা 7টা এরকমও আসতে পারে। How thyroid hormone secretion is regulated. List its role on CVS and CNS. দেখো, how thyroid function secretion, মানে thyroid function secretion regulation of secretion টা বলবে, আর list its role on cardiovascular system and central nervous system. দেখো এখানে কিন্তু ওরা উল্লেখ করে দিছে। What are the difference between myxedema and cretinism? State the functions of thyroxine. List the thyroid function tests. What are the difference between pituitary dwarf and cretin baby? শর্ট নোট আসছে থাইরোটক্সিকোসিস, ক্রিটিনিজম, গয়টার। ঠিক আছে, এগুলা হচ্ছে বিগত লাস্ট ইয়ারে তোমার থাইরয়েড থেকে যা যা কোয়েশ্চেন আসে, এগুলা আজকেই গোছায় রাখবা, আমি কালকে জিজ্ঞেস করব।